السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو بڑے ہی زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل ان اردو 99 پر خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس اردو قواعد کی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کا پھر وہی شعر پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ساتھیوں، اس سے پہلے کی کلاس کے اندر میں نے آپ کو صنعت تلمیح کے بارے میں بتایا تھا، جس کو انگریزی میں ایلوژن کہا جاتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو، تلمیح کی تعریف میں نے آپ کو بتایا تھا، کلام میں جب کسی شخص یا مشہور واقعہ یا روایت کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے ہم صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ ساتھیوں، صنعت تلمیح کو انگریزی کے اندر ایلوژن کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ سے یہ پوچھا بھی جاتا ہے امتحانات کے اندر کہ ایلوژن کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ ساتھیوں، اسے ہم اردو میں تلمیح کہتے ہیں۔ اور اگر کبھی آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ تلمیح کو انگریزی میں کیا کہیں گے تو ساتھیوں آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ صنعت تلمیح کو ہم انگریزی میں ایلوژن کہتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے کی کلاس میں بتایا تھا۔ صنعت تلمیح کی تعریف میں نے آپ کو بتایا تھا، کلام میں جب کسی مشہور واقعہ یا مشہور شخص یا مشہور روایت کی طرف اشارہ کیا جائے تو ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے اسے ہم صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ اور تلمیح کے بارے میں نے مزید آپ کو علم دیا تھا کہ تلمیح کے استعمال سے شعر میں ایک بڑا مضمون مختصر لفظوں میں بیان ہو سکتا ہے۔ ساتھیوں، یہ صنعت تلمیح کی خوبی ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا۔ تلمیح کے استعمال سے شعر میں ایک بڑا مضمون مختصر لفظوں میں بیان ہو جاتا ہے اور تلمیح کے واقعے کا شعر کے مضمون پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ ساتھیوں، یہی تو صنعت تلمیح کی خصوصیت ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ ساتھیوں، صنعت تلمیح کو بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر چند اشعار لکھے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان اشعار کو سمجھ کر ساتھیوں صنعت تلمیح کی مثال کو بہتر طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے مثال میں لکھا ہے، خضر کا کام کروں راہ نما بن جاؤں۔ تو یہ مصرع افسر میرٹھی صاحب کی نظم کا ایک مصرع ہے جو بہت ہی مشہور ہے، خضر کا کام کروں راہ نما بن جاؤں۔ یہاں پر حضرت خضر کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بھولے بھٹکوں کو حضرت خضر راستہ دکھانے کا کام کیا کرتے ہیں۔ ساتھ اسی طریقے سے ایک شعر ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا۔ ساتھیوں، یہاں پر لفظ نمرود پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ساتھیوں یہ مشہور شخص کے بارے میں ہے۔ یہاں پر اس شعر کے اندر میں مشہور شخص کے بارے میں ذکر ہے جو خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا اور کہتا تھا دنیا والوں سے کہ مجھے خدا تسلیم کرو۔ ساتھیوں، یہ وہی نمرود ہے ساتھیوں جو خدائی دعویٰ پیش کیا کرتا تھا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا۔ ساتھیوں، یہ مرزا غالب صاحب کا شعر ہے، اسے آپ یاد رکھیں گے۔ اس شعر کے اندر جو لفظ نمرود دیکھ رہے ہیں اس صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ اس طریقے سے میں آپ کو ایک شعر اور سناؤں، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ساتھیوں، یہاں پر بھی مشہور شخص کے بارے میں ذکر ہے۔ ساتھیوں، اس شعر کے اندر میں مشہور شخص، مشہور نبی کا ذکر ہے۔ ساتھیوں، یہ بھی صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک شعر اور سنیے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ ساغر جم سے مراد ساتھیوں جمشید کا پیالہ ہے، جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پیالے کے اندر پوری دنیا کو دیکھ سکتے تھے۔ ساغر جم سے مراد جمشید کا پیالہ، ساتھیوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پیالے کے اندر پوری دنیا کو دیکھا جا سکتا تھا۔ ساتھیوں، یہاں پر ساغر جم جو ہے مشہور پیالہ ہے جو جمشید کا پیالہ ہے۔ ساتھیوں، یہ بھی صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو سنایا تھا، اسی طریقے سے میں نے آپ کو ایک شعر اور سنایا تھا، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ ساتھیوں، یہاں پر لفظ کوہ طور جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ ساتھیوں، لفظ کوہ طور جو ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو مشہور پہاڑ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث قرآن کے اندر ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ پر بیٹھا کرتے تھے اور خدا سے بات کیا کرتے تھے۔ ساتھیوں، اس شعر کے اندر میں لفظ کوہ طور جو ہے
सनात तलमीह की मिसाल है। और उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आपने सनात तलमीह को बेहतर तरीके से समझा होगा। साथियों, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बेहतर तरीके से समझाया था। साथियों, एक शेर और सुनाऊं। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। इस शेर के अंदर अगर गौर करेंगे आप तो साथियों, लफ्ज गौर, साथियों ये कब्र है, गौर के माने कब्र के होते हैं, और लफ्ज सिकंदर और लफ्ज दारा, साथियों ये मशहूर शख्स का जिक्र है यहाँ पर, इसलिए इस शेर के अंदर में मशहूर शख्स का जिक्र है। इसीलिए ये दोनों लफ्ज साथियों, सिकंदर और दारा जो है सनत तलमीह की मिसाल है। उम्मीद करता हूं कि सनत तलमीह को भी आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों, आज जो मेरा उन्वान है उर्दू कवायद के अंदर बिलखुसूस बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए है, यहाँ सनत यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, आज का जो मेरा उन्वान है उर्दू कवायद के अंदर बीपीएससी तैयारी 4 के लिए, साथियों सनत यहाँ है। आज मैं आपको सनत यहाँ बताने जा रहा हूँ। सनत यहाँ किसे कहेंगे और इसकी तारीफ क्या होगी। साथियों, आपका जवाब होना चाहिए कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिसके दो मानी हो। साथियों, किसी भी शेर के अंदर में, कलाम के अंदर में कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया जाए जिसके दो मानी हो और हम कुछ और समझे, शायर कुछ और मुराद लेता हो। साथियों, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, एक करीब के और दूसरे दूर के, और शायर की मुराद दूर के मानी से हो, तो ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल सनत यहाँ कहलाता है। साथियों, कलाम के अंदर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिसके दो मानी हो और शायर मानी दूर के लेते हो और हम मानी करीब के समझते हो, साथियों ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना सनत यहाँ कहलाता है। साथियों, यहाँ के लुग़वी माने होते हैं वहम में डालना। यहाँ के लुग़वी माने क्या होते हैं? वहम में डालने के होते हैं, कंफ्यूज करने के होते हैं। साथियों, आप गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी बात समझ में आ जाएंगी। हम की तारीफ क्या होगी? कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होना या करना जिसके दो मानी हो। किसी भी शेर के अंदर में, कलाम के अंदर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जानबूझकर करना जिसके दो मानी हो, तो साथियों सनत यहाँ के अंदर ये आएगा, एक करीब के हों और दूसरे दूर के हों। ये मानी जो इस्तेमाल हम करते हैं साथियों, जो शायर मानी इस्तेमाल करेगा वो मानी करीब होगा और दूर होगा, लेकिन शायर की मुराद दूर के मानी से होते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक शेर पर गौर करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। साथियों, अगर मैं आपको सनत यहाँ के बारे में बताऊं तो सनत यहाँ के जो लुग़वी माने होते हैं, इनके माने हैं वहम में डालने के, कंफ्यूज करने के, बरगलाने के। साथियों, वहम में डालना, यहाँ के लुग़वी माने हैं वहम में डालना। जैसे मैं आपको एक शेर सुनाऊं, मैं कश को हवस आयाग की है, मैं कश को हवस आयाग की है, परवाने को लो चराग की है। साथियों, आप यहाँ लफ्ज लो पर गौर कीजिए। लो के मानी शोला भी हैं और लो के मानी शौक और आरजू के होते हैं। साथियों, आप यहाँ पर लफ्ज लो पर गौर कीजिए तो इंशाअल्लाह अज़ीम तो सनत यहाँ को भी आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। लफ्ज लो के बारे में साथियों, लफ्ज लो के मानी शोला भी होते हैं और लफ्ज लो के मानी साथियों शौक के हैं, आरजू के हैं, ख्वाहिश के हैं। साथियों, आप यहाँ पर देखिए, लो के मानी जो है शोला भी होते हैं और लो के मानी शौक होते हैं और आरजू होते हैं। आप इस शेर को आप गौर से सुनिए, मैं कश को हवस आयाग किया है, परवाने को लो चराग किया है। साथियों, आप यहाँ पर लो से क्या मुराद लेंगे? परवाना उसे कहेंगे साथियों जो रोशनी के लिए बेताब रहता है, रोशनी पर जल जाने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार रहता है। साथियों, इसको हम पतंगा भी कहते हैं, याद रखेंगे आप। परवाने को लो चराग की है, ये लो से मुराद साथियों, लो से मुराद शोला तो है नहीं, यहाँ पर लो से मुराद या तो शौक है या आरजू है या ख्वाहिश है। साथियों देखिए, साथियों आप गौर से सुनिए, परवाने को लो चराग की है, लो से मुराद यहाँ पर हम शोला नहीं लेंगे। अगर शोला लेंगे तो पूरा शेर साथियों तितर बितर हो जाएगा। इसीलिए अगर यहाँ पर आप शौक रखते हैं तो परवाने को जो शौक है किससे साथियों? परवाने को शौक है चराग पर जल जाने को, चराग पर मर मिटने को। साथियों, यहाँ पर शौक है, आरजू है, ख्वाहिश है, इसीलिए यहाँ पर शोला का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप गौर से सुनेंगे तो मैं कश को हवस आयाग किया है, परवाने को लो चराग किया है, यानी परवाने को शौक है चराग पर जल जाने को, चराग के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने को, अपने आप को निस्त नाबूद कर देने का शौक इनको है, परवाने को। तरीके से मैं आपको मजीद समझाने के लिए एक शेर और सुनाऊं, क्यों मुड़ाता है जुल्फ को प्यारे,
क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारे, देख तुझको सब कहेंगे मूर्ख। साथियों, क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारे, देख तुझको सब कहेंगे मूर्ख। साथियों, यहाँ पर मूर्ख आप अगर गौर से देखेंगे, मूर्ख लफ्ज मूर्ख पर अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे मूर्ख से मुराद साथियों हम यही समझते हैं कि बेवकूफ, बुद्धू, कम अकल को कहेंगे साथियों, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारे, क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारे, देख तुझको सब कहेंगे मूर्ख, देख तुझको सब कहेंगे मूर्ख। साथियों, यहाँ पर लफ्ज मूर्ख पर अगर आप गौर करेंगे, अगर लफ्ज मूर्ख को आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा समझने में आता है कि लोग तुझको कहेंगे मूर्ख। मूर्ख से मुराद साथियों बेवकूफ, बुद्धू, कम अकल कहेंगे, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे प्यारे बाल रखो। शायर यहाँ पर कहना चाह रहा है साथियों कि जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे भाई बाल रखो, क्यों मुंडाता है अपने जुल्फ को, अपने बाल को, बाल रखो। जबकि यहाँ पर मूर्ख से मुराद है साथियों बाल रखने के हैं, लेकिन लोग हमें लेकिन लोग बेवकूफ के समझते हैं। साथियों, ये लफ्ज मूर्ख जो है ये साथियों यही यहाँ की मिसाल है, यही लफ्ज मूर्ख जो है सनते यहाँ की मिसाल है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लफ्ज यहाँ के मानी होते हैं वहम में डालने के, कंफ्यूज करने के। साथियों, कलाम के अंदर साथियों कलाम के अंदर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, जानबूझकर अल्फाज का इस्तेमाल करना जिससे साथियों वहम पैदा हो जाए, लोग कंफ्यूज हो जाए। साथियों, ऐसे अल्फाज को हम यहाँ कहेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पर मिसाल में समझा, मैकश को हवस आयाद की है, परवाने को लो चराग की है। लो के मानी साथियों शोला भी होते हैं और लो के मानी शौक के हैं, आरजू होते हैं, ख्वाहिश होते हैं, तमन्ना होते हैं। साथियों, यहाँ पर लफ्ज लो से मुराद है शौक, आरजू, ख्वाहिश, तमन्ना, जबकि यहाँ पर शोला हरगिज नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरा शेर भी आपने देखा, क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारे, क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारे, देख तुझको सब कहेंगे मूर्ख। मूर्ख से मुराद है कि बाल रखो, क्यों मुंडाते हो अपने जुल्फ को, बाल रखो अच्छा लगेगा। लेकिन साथियों यहाँ पर शायर का मुराद है बाल रखने का, जबकि आवाम समझते हैं कि लोग तुझको कहेंगे मूर्ख, यानी बेवकूफ समझेंगे। साथ उम्मीद करता हूं कि आपने सनअत तलवी को भी बेहतर तरीके से समझा होगा। साथियों, उम्मीद करता हूं खुदा की जात से कि आपने सनअत तलवी को भी बेहतर तरीके से समझा होगा। मैं आपसे मुअद्दबना गुजारिश करता हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन उर्दू 99 को देख रहे हैं। साथियों, मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथियों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए जब भी नए नए वीडियोस अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास और अहम है। साथियों, ये क्लास के अंदर जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये सारे मवाद एनसीईआरटी पर मुश्तमिल है, इम्तिहानात के नजरिया से काफी अहम और खास है। साथियों, अब मैं आपको हुस्न तालील के बारे में बता रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप अगर गौर से देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ जाएंगे हुस्न तालील की तारीफ क्या होगी। साथियों, अब मैं आपको अपने इस क्लास के अंदर जो मेरा असल मकसद था उसकी जानिब ले चलता हूं। अब मैं आपको हुस्न तालील के बारे में बताने जा रहा हूं और आप गौर से सुनेंगे हुस्न तालील की तारीफ क्या होगी। शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में उसका सबब न हो। साथियों, किसी भी कलाम के अंदर, किसी भी शेर के अंदर वो सबब बयान करना जो उसकी असल वजह ना हो, असल सबब ना हो। साथ में उससे कहेंगे, उसे हम हुस्न तालील कहेंगे। याद रखेंगे आप, शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना, वो वजूह बयान करना, वो वजह बयान करना जो हकीकत पर मबनी ना हो। साथ में उससे हम क्या कहेंगे, हुस्न तालील कहेंगे। याद रखेंगे आप, सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। साथ में शेर को आप गौर से सुनिए, सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई।
ساتھیوں میں آپ کو حسن تعلیل کو سمجھانے کے لیے ایک شعر سناتا ہوں. آپ اس شعر کے ذریعہ حسن تعلیل کو بہتر طریقے سے سمجھ جائیں گے. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں, سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. ساتھیوں لالا و گل پر آپ اس شعر کے اندر میں ایک لفظ آیا ہے لالا و گل. ساتھیوں اسے آپ دیکھیے, لالا و گل سے مراد کیا ہے؟ یعنی پھولوں کا کھلنا فطری عمل ہے. کوئی بھی پھول ہو ساتھیوں وہ کھلے گا ہی. پھول کے کھلنے سے پہلے وہ کلی ہوتا ہے. ساتھیوں کلی کا ہی بگڑیل روپ ہوتا ہے, کلی کا ہی فطری روپ ہوتا ہے کہ وہ پھول بن کر کھلے. ساتھیوں مگر شاعر نے اس کا کیا مطلب لیا ہے, کچھ اور سبب بتایا ہے. غالب نے اس شعر میں مختلف قسم کے پھولوں کے کھلنے کا جو سبب بتایا, غالب نے اس شعر میں مختلف قسم کے پھولوں کے کھلنے کا جو سبب بتایا. ساتھیوں لفظ لالا گل پر اگر ساتھیوں اس شعر کے اندر میں ایک لفظ آیا ہے لفظ لالا گل. لالا گل سے مراد ساتھیوں یعنی پھولوں کا جو کھلنا ہوتا ہے یہ فطری عمل ہے. پھولوں کا کھلنا فطری عمل ہے. ساتھ یہاں پر شاعر کیا مراد لے رہا ہے آپ غور سے سنیے. مگر شاعر نے اس کا وجہ ساتھیوں کچھ اور ہی بتایا ہے. غالب نے اس شعر میں ساتھیوں یہ شعر میں آپ کو بتا دوں یہ شعر جو ہے غالب کا ہے. غالب نے اس شعر میں مختلف قسم کے پھولوں کے کھلنے کا سبب یہ بتایا ہے کہ زمین کے اندر جو حسین چہرے اور ہستیاں دفن ہیں گویا انہی کا عکس لالا گل میں نمایاں ہو گیا ہے. ساتھیوں جس کی اصل وجہ نہیں ہے. میں آپ کو اگر اپنی زبان میں بتاؤں تو ساتھیوں غالب صاحب کا یہ شعر ہے سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئی, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی. ساتھیوں لالا گل سے مراد ہوتا ہے پھولوں کا کھلنا. یہ فطری عمل ہے. کوئی بھی پھول ہے ساتھیوں پھول کھلے گا. پھولوں کا کھلنا فطری عمل ہے. لفظ لالا گل سے مراد ہوتا ہے پھولوں کا فطری عمل ہے جو کھلنا ہے ساتھیوں. لیکن یہاں پر شاعر صاحب کا کہنا ہے کہ جو اچھے اچھے لوگ اس دنیا میں مرے ہیں, اچھے اچھے لوگ جو اس دھرتی کے اندر میں دفن ہیں, اس زمین کے اندر دفن ہیں, ان کی وجہ سے اچھے اچھے پھول کھل رہے ہیں. انہی کی وجہ سے اچھے اچھے پھول کھل رہے ہیں. ساتھ جو ان کی اصل وجہ نہیں ہے. ساتھ یہ حسن تعلیم کی مثال ہے. میں آپ کو پھر سے سمجھاؤں, سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئیں, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. ساتھیوں شاعر صاحب کا کہنا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اچھے اچھے لوگ, خوبصورت لوگ, حسین لوگ, عظیم ہستیاں جو مرے ہیں ساتھیوں دفن ہیں, انہی کی وجہ سے خوبصورت پھول جو ہے ساتھیوں کھل رہے ہیں جو ان کی اصل وجہ نہیں ہے. ساتھیوں یہی حسن تعلیم کی مثال ہے. ساتھیوں میں آپ کو حسن تعلیم کو بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے ایک شعر اور سناتا ہوں. زیر زمین سے آتا ہے جو گل سوز و بکف, قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا. ساتھیوں اسے آپ غور سے سنیے. زیر زمین سے آتا ہے جو گل سوز و بکف, قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا. ساتھ یہاں پر شاعر صاحب کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے, زمین سے جو نکل رہے ہیں جو بھی چیز ساتھیوں زمین کے اندر سے نکل رہا ہے, یہ اس لیے نکل رہا ہے کہ زمین کے اندر میں قارون نے ساتھیوں خزانہ لٹا دیا ہے, چھپا کے رکھا ہے زمین کے اندر میں. اسی کی وجہ سے جس کی وجہ سے ساتھیوں ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے, جو کچھ بھی ہمیں زمین سے مل رہا ہے وہ قارون کے خزانے کی وجہ سے مل رہا ہے جو اس کی اصل وجہ نہیں ہے. ساتھیوں میں آپ کو ایک شعر اور سناتا ہوں. ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ, ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ, پانی بھی موج بن کر اٹھ کر دیکھتا ہے, پانی بھی موج بن کر اٹھ کر دیکھتا ہے. ساتھیوں پانی کا اٹھنا اور بیٹھنا ساتھیوں یہ ان کا فطرت ہے ساتھیوں. لیکن شاعر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پانی جو ہے موج بن کر اٹھتا ہے اور نیچے جاتا ہے. وہ دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ, وہ دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ, پانی بھی موج بن کر اٹھ کر دیکھتا ہے. ساتھیوں پانی کا اٹھنا اور بیٹھنا ان کا فطرت ہے ساتھیوں, قدرتی ہے. لیکن شاعر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں پانی اوپر اٹھتا ہے, وہ دنیا کو دیکھتا ہے کہ دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں. ساتھیوں یہ ان کا فطرت میں شامل ہے, پہلے سے ہی ان کا فطرت ہے موج بننا. ساتھیوں ان کا فطرت ہے موج بننا اور آگے چلنا, اٹھنا اور بیٹھنا ان کا فطرت میں شامل ہے. لیکن شاعر صاحب کا کہنا ہے ساتھ یہ پانی موج بن کر جو ہے اٹھ کر دیکھتا ہے, یہ دنیا والوں کو دیکھتا ہے کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں. ساتھ جو ان کی اصل وجہ نہیں ہے. ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ نے حسن تعلیم کو بھی بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا اور سرد یہاں کو بھی بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا. ساتھیوں جب کسی بھی کلام کے اندر میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس کے دو معنی ہو, ساتھیوں شاعر جو ہے معنی دور کے لیتے ہوں اور سننے والے, پڑھنے والے, سمجھنے والے معنی
नज़दीक के लेते हों तो साथियों आप समझेंगे कि उस शेर के अंदर में सनअत यहम का इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि मैंने आपको मिसाल में बताया, मैं कश को हवस आयाग की है, परवाने को लो चराग की है। साथ यहाँ पर लफ्ज लो जो है शायर मुराद लेते हैं शौक आरज़ू, लेकिन साथ यहाँ पर लोग शोला भी समझते हैं जो इसकी असल वजह नहीं है। इसी तरीके से मैंने आपको सनअत तलमीह के बारे में बताया। तलमीह के बारे में साथियों कलाम के अंदर किसी ऐसे मशहूर शख्स का वाकया, मुकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया जाए, साथ उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सनअत तलमीह कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको मिसाल के तौर पर समझाया, क्या वह नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ। नमरूद एक मशहूर शख्स है साथियों, बादशाह है जो खुदाई दावा करता था। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस उर्दू क़वायद की क्लास को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में नहीं आए तो साथियों आप कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम आगे की क्लास के अंदर मैं आपके कमेंट से मुतालिक गुफ्तगू करूँगा। साथियों अगर आप बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन उर्दू 99 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए जब भी नई नई वीडियोस अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों आप तैयारी करते रहें। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कमेंट कर रहे थे सर आप कहाँ हैं, ऑनलाइन आइए। साथ में आपको बताऊं मैं जिस मोबाइल से वीडियो बनाता था मोबाइल की स्थिति ठीक ठाक नहीं थी, इस वजह से साथियों आपको वीडियो बहुत लेट से मिला। साथ उम्मीद करता हूं कि अब मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। इंशाअल्लाह अज़ीम आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप जुड़ें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें और मजीद फ़वाइद हासिल करें। साथियों कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में नहीं आए आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीम आगे की क्लास के अंदर मैं आपके कमेंट से मुतालिक जवाब दूंगा। साथियों अब दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत ही जल्द दूसरी क्लास के साथ मिलता हूं। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें। खुदा हाफिज।